ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुं सस्तनूभिः व्यसेम देवहितै यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्ताख्यो हरिष्ठनेमिः, स्वस्ति न बृहस्पतिर्ददातु। ओम शांति शांति शांतिः। ओम अग्नेनय सुपताराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युजोध्यस्मज्जुहुराणमेन भो इस्तां ते नम मुक्तिं विदेम। ओम शांति शांति शांतिः। ओम आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम् आ राष्ट्रे राजन्यः शूर इषव्योतिव्याधि महारथो जायताम् दोग्भिर्देन मोडा नड्वान् आशु सप्तिः पुरन्दीर्यो जिष्णो रतेष्टाः सभेयुयो अस्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामेन पर्जन्यो न वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो न कल्पेताम्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्राणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोषदिशदम् प्राहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनिरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदः पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्. So we are in the spree of the Dasha Shantis, and we have covered around 8 Shantis. And ultimately also we have told in the Shanti Mantra that Yajusha Sanchinchami, Santva Sinchami Yajusha Rajam Ayurdhanancha. So the Tvasinchami, O Rudra Bhagavan, I am going to offer you the Abhishekam, sprinkling of water. How? Yajusha. Yajusha means with the Yajurveda formulas. And we have this, for example, Namakam, Chamakam, Purusha Suktam, and whatever we are employing in the Abhisheka Kriya, it is a Dharma Kriya. In that, we are using these 3 things compulsorily to say that it is a one Vara Abhisheka. We always have a count, Ekavaram, Ekadasavaram, and Ekavimsati Varam, and ultimately Arudram, Atirudram, Maharudram, etc. So, but all this time, what we are doing is Yajusha Sanchinsami. I am going to consecrate you or give you good spiritual bath and for purification and sanctification. And again, not only that, I am also taking care of the prajam, ayuhu, dhanam. These are very much important for our mundane life. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು.
ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೀರ್ತಿ ಇರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಪ್ರಜಾಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಯುಹು, ಲಾಂಗಿವಿಟಿ. ಲಾಂಗಿವಿಟಿ ಮಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಂಪರ್ಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಆರ್ ದಟ್ ಪೇಯ್ನ್ ಆರ್ ಡಿಸೀಸ್. ಒಂದ್ಸಲ ಡಿಸೀಸ್ ಅಥವಾ ಪೇಯ್ನು ಏನಾದ್ರು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬಾಡಿಗೆ, ಮನಸ್ಸು ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತೆ, ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ, ಏನು ಪ್ರಪಂಚದೆಲ್ಲ ಜೀರೋ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ನಮಗೇನು ಉತ್ಸಾಹವೇ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಪರಮಾತ್ಮ ರುದ್ರ ಈಸ್ ಪ್ರಥಮೋ ದೈವ್ಯೋಭಿಷಕ್. He is supposed to be the erstwhile Bishak or the physician. He is everything. So in olden days, physicians were also surgeons. And something like, in Britishers' time, for some time, they used to give to all of them BA degrees, Bachelor of Arts, whether they are the bachelors in the physics or chemistry or biology or engineering. So there was that kind of, ಆಮೇಲೆ ಬಿ ಎ ಹೋಗಿ BSc, BE, BCom, BMS ಏನೇನೋ ಬಂದಿದೆ. ಬಟ್ ಒರಿಜಿನಲಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಟ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎ ಪೀಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎ ಟಾಲರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ಸ್, ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ತರಹ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದರಿಂದ ಪ್ರಜಾಂ ಯಜುಷಾ ಸಂಚಿಂಚಾಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಯುಹು ಯಜುಷಾ ಸಂಚಿಂಚಾಮಿ. ಸೊ ಈವನ್ ಆಯು ವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಪ್ರೇಯರ್ ಟು ದಿ ಗಾಡ್ಸ್. ಸಿ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ದಿ ಲಾಂಗಿವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಯುಸ್ಸು ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮಾನಿಟರ್ಡ್ ಬೈ ಅಸ್. ನಮಗೆ 100 years ಬರ್ಬೋದು, ಆರ್ 60, 70 ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಟೈಮ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಫ್ರೂಟ್ಫುಲ್ ನೇಚರ್. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಗೋಪಾಲ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೂಟ್ಫುಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೂಟ್ಫುಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕ್ರೈ. ವಿ ಕ್ರೈ ಬಟ್ ಲೆಸ್. We feel happy and spiritual more. That is the formula of life. That's why Yajusha, Ayuhu and Dhanam cha. ಧನ ಅಂದರೆ ಐಶ್ವರ್ಯ. ಏನು ಅದು ನಿಜವಾದ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲಪ್ಪ ಭೈರಪ್ಪನವರೇ, ಧನಮಗ್ನಿರ್ಧನಂ ವಾಯುರ್ಧನಂ ಸೂರ್ಯೋ ಧನಂ ವಸು ಧನಮಿಂದ್ರೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ವರುಣ ಅಶ್ನುತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪಂಚಭೂತಾಸ್ ಆರ್ ಅವರ್ ವೆಲ್ತ್. ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಪಂಚಭೂತಗಳಿದೆ, ಹೊರಗಡೆ ಪಂಚಭೂತಗಳಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ 5 vital airs ಆರ್ ದೇರ್, ಹೊರಗಡೆ ಅದೇನೂ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ತರಹ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿ ಏರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್, ಏರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅಸ್, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ಮೇಲೆ then we are after all we have no monitoring by ourselves. ಅದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದಾನೆ? ಈ ಸೆಡ್ ಆತ್ಮ ಸಂಯಮನ ಯೋಗ. ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ, ಕರ್ಮಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಕೊನೆಗೆ ಆತ್ಮ ಸಂಯಮನ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವೊಬ್ಬರೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕಾಳಿದಾಸ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸರ್ವದ ಆತ್ಮನಃ ದುಃಖಂ ಆತ್ಮನಃ ಏವ ಅಂತ. ಇನ್ ಮಾಲವಿಕಾಗ್ನಿಮಿತ್ರಂ ಆರ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಹಿ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಆತ್ಮನಃ ದುಃಖಂ, ನಿಮಗೆ ಬಂದಿರೋ ದುಃಖ ನಿಮ್ಮದೇ, ಅದು ನೋಬಡಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಶೇರ್ ಇಟ್. ಪೇಯ್ನ್ ಯುವರ್ಸ್ ಓನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಯುವರ್ಸ್ ಓನ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮದೇ ಆಗಿರುವ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ. ಸೊ ಆತ್ಮವತ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಆತ್ಮವತ್ ಸರ್ವಭೂತಾನಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಟು ಯು ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೂ ಟು ದಿ ಅದರ್ಸ್, ದೆನ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸುಖ ದುಃಖ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾರಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಟ್ ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಆರ್ ಈಕ್ವಿ ಮೈಂಡೆಡ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಕ್ವಿ ಪಾಯಿಸ್ಡ್ ಮೈಂಡ್. ದಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ರಿಯಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಅದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಯಜುಷಾ ಆಯುಹು ಸಂಚಿಂಚಾಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಧನಂ ಚ. ಇವು ಧನಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಪ್ರೇಯರ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಪ್ರೇಯರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ವರ್ಕ್. ಸಿ ಕರ್ಮಣ ಸಿದ್ಧತೆ ಕಾರ್ಯಾಣಿ ನ ಮನೋರಥೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೇ ಕಾರ್ಯಗಳ ವಿಜಯ ಜಯ ಎಲ್ಲ ಆಗೋದು. ಬರೀ ಕೂತಿದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕರ್ಮಣ ಸಿದ್ಧಂತಿ.
And there is one more beautiful Subhashitam also. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಹಿ ಸುಪ್ತಸ್ಯ ಸಿಂಹಸ್ಯ ಗುಹೆ ಪ್ರವಿಶಂತಿ ಮೃಗಾಹ. ನಾನು ಸಿಂಹ, ಮೃಗಾಧಿರಾಜ, ಎಲ್ಲ ಮೃಗಗಳು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ, ಡಸ್ ಎನಿ ಎನಿಮಲ್ ಗೋ ಆಸ್ ಎ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಟು ದಿ ಸಿಂಹಂ? ನೋ. ಸುಪ್ತಸ್ಯ ಸಿಂಹಸ್ಯ ಗುಹೆ ನ ಪ್ರವಿಶಂತಿ ಮೃಗಾಹ. ಮೃಗಗಳು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ದೂರ ಇರುತ್ತೆ. Therefore, what does the lion do? It has to come out of its den. ಬಂದು ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. So there is that kind of vision, work and activity. Then only its hunger is quenched. So the lion is a wonderful example for all people in respect of their ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು, ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬು, ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಅಂತ 2 ಕ್ಲಬ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ವ. ಬಟ್ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಕಟ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳೇ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಕೋಆಪರೇಟ್. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಿಲ್ ಎನಿಬಡಿ ಅನ್ಲೆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹಂಗ್ರಿ. Secondly, lion will not eat the whole kill, but it will just take whatever little it wants and then leaves the rest for the family. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಹೈಸ್ಕೂಲ್, ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲಯನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಲಯನ್, ಟೈಗರ್, ಫಾಕ್ಸ್, ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ, ಮಂಕಿ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಈ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಾ, ಸೊ ಆ ಧನಂ ಚ ಸಂಚಿಂಚಾಮಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈ ಯಜಸ್ಸಿನ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ವೇದ ಮಂತ್ರಾಸ್? ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ವೇದ ಮಂತ್ರಾಸ್ ಈಸ್ ಟು ಅಕ್ವೈರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ವಿತ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್, ಡಿವೋಷನ್, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿನ್ಸಿರಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ. ದಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಪೀಪಲ್ ಕಾಲ್ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ. ಸಿ, ಇವನ್ ಕೃಷ್ಣ ಸೇಸ್ ಇನ್ ಗೀತಾ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಸಮೇ ಭಕ್ತ ಪ್ರಿಯ. ಯಾರು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ನನ್ನ ಭಕ್ತ, ನನಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಕರವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ವೇ ವಿ ಸಿ ದಟ್ ಸಂಚಿಂಚಾಮಿ ತ್ವಾ ಮೀನ್ಸ್ ಆಯು, ತ್ವಾ ಪ್ರಜಾಂ ಆಯು ಧನಂ ಚ ಯಜುಷಾ. ಯಜುಸ್ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದೇ ತೃತೀಯ ಭಕ್ತಿ ಏಕದವಸದಲ್ಲಿದೆ. ಬಾಕಿದೆಲ್ಲ ದ್ವಿತೀಯ ವ್ಯಕ್ತರಿದೆ. ಸೊ ತ್ವಾ ಪ್ರಜಾಂ ಆಯು ಧನಂ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಕ್ಯೂಸಿಟಿವ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ದೆನ್ ವಿ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಓದ್ಬಿಡಪ್ಪ, ತಚ್ಚಯ್ಯೋರಾವೃಣೀಮಹೇ. ಓದಿ. ಓಂ ಓಂ ತಚ್ಚಯ್ಯೋರಾವೃಣೀಮಹೇ ಧಾತುಂ ಯಜ್ಞಾಯ ಧಾತುಂ ಯಜ್ಞಪತಯೇ ದೈವೀ ಸ್ವಸ್ತಿರಸ್ತು ನಃ ಸ್ವಸ್ತಿರ್ಮಾನುಷೇಭ್ಯಃ ಊರ್ಧ್ವಂ ಜಿಗಾತು ಭೇಷಜಂ ಶನ್ನೋ ಅಸ್ತು ದ್ವಿಪದೇ ಶಂ ಚತುಸ್ಪದೇ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಎಸ್, ಇದರಲ್ಲೇನು ಇಷ್ಟೊಂದು ನಾವು ಪೂಜಾ, ಅಭಿಷೇಕ, ಪಾರಾಯಣ, ಜಪ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅಂಡ್ ನ್ಯಾಸ ಕೂಡ, ನ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ಕರನ್ಯಾಸ, ಅಂಗನ್ಯಾಸ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕರತಲ ಪೃಷ್ಠಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕರತಲ ಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ? ಇದೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಡಿಪರ್ ಇಂಪೊಸಿಷನ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಒನ್. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ನಿನ್ಗೇನು ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ, ರುದ್ರ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಪರಮಾತ್ಮ, ಯು ಸಿ, ಗಾಡ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ನೋ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಓನ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ದಟ್ ಟು ದೆಮ್. ಯಾರಿಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶತಪಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಯಜುರ್ವೇದ ಏನು ಹೇಳ್ತಂದರೆ, ದೇವರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಪ್ಪ, ನಮಗೇನು ಹೇಳೋದೇನಿದೆ ಅಂತ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಒಂಥರ ನಿರುತ್ಸಾಹದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬಾರ್ದು. ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಯು ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ದಿ ಗಾಡ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಟಮ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಟೋರಿಯಂ, you have an opportunity of direct contact and meeting with the Paramatma
and having made prayer to him, then you should say that these are all some specific things that I have got to get done. ಸೊ ಇವು ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಮಹಾನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ವ್ಯಾಧಿನಾಶನಾರ್ಥಿ, ಪುತ್ರಾರ್ಥಿ, ಜೀವಿತಾರ್ಥಿ, ಅಂಡ್ ಶ್ರೀಕಾಮ, ಶಾಂತಿಕಾಮ, ಸ್ತುಷ್ಟಿಕಾಮ, ಪುಷ್ಟಿಕಾಮ, ಚಿನ್ವೀತ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಶ್ರೀಕಾಮ, ಶಾಂತಿಕಾಮ, ಪುಷ್ಟಿಕಾಮ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ಇವೆಲ್ಲ ಏನದು ಅಂದರೆ ವೃಣೀಮಹೇ. ವೃ ಅಂದರೆ ಚೂಸ್, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಡಿಸೈರ್ಸ್. ಆ ಡಿಸೈರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ? ವೆರ್ ಇಸ್ ದ ಜನರಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅವರ್ ಡಿಸೈರ್ಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಟು ರುದ್ರ ಆಫ್ಟರ್ ನಮಸ್ಕಾರಮ್ಸ್? ಭೈರಪ್ಪನವರೇ, ಎಲ್ಲಿದ್ದೀಪ? ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಚಮಕ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಚಮಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ರುದ್ರನಿಗೆ ನಮಕದಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರಗಳೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕಿಂ ಋಣಿ ಮಹೇ, ಯಾವುದಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ ಏನಂತ, ಅಗ್ನ ವಿಷ್ಣು ಸಜೋಷಸೆ ಮಾಂ ವರ್ಧಂತು ವಾಂಗಿರಹ ಅಂಡ್ ಏನಂತ, ಜುಮ್ನೈ ವಾಜೀವಿ ಆಗತಂ. ಅಯ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮ, ಓ ಅಗ್ನಿ ವಿಷ್ಣು, ಅಗ್ನಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಿಷ್ಣು, ರುದ್ರ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಿಷ್ಣು. ವಿಷ್ಣು ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವರಿವೇರ್. ಅವ್ರೇನು ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಜುಮ್ನವಾಜಿಗಳು, ಚೋಟ ಮೋಟ ಆದರೆ ಥ್ರೋಟ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಜುಮ್ನವಾಜಿ, that which you will hold in our house, which draws your attention constantly and which is really good for you, that is what is called jumna. A motor car which you buy with all love, with expensively, that is your jumna vaja. Because you can't discard the car immediately or easily, but you can dispose only when under circumstances. Otherwise, it is an asset. A Godrej Birva in your house is an asset. House is an asset. So ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಅಸೆಟ್ಸು, ಇನ್ಕಮ್ಮು, ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಂ ಆವೃಣಿ ಮಹಿ, ನಮ್ಗೆ ಏನನ್ನ ನೆಮ್ಮದಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಮ್ಮದಿ, ವಿ ವಾಂಟ್ ಸಮ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್. ಯಾಕೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ, ಯಜ್ಞಾಯ ಗಾತುಂ, ಯಜ್ಞಪತಯೇ ಗಾತುಂ. So in order to praise the values of yajna, and also in order to wish all prosperity and promotion of our dharma and all that coming to the yajamana, who is a custodian and who has got the enough money, enough patience, enough to organize organize a function like that. ಅದೇನು ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ, ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ ಶಿವಲಿಂಗ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸಾಂಗ್ರಹಣ್ಯೇಷ್ಟ್ಯ ಯಜತೆ ಹೇಳುವವು ಯಾರು? ಭೈರಪ್ಪನವರೇ ಯಾರಿದ್ದೀರಲ್ಲಿ? ಓಂ ಸಾಂಗ್ರಹಣ್ಯೇಷ್ಟ್ಯ ಯಜತೆ ಇಮಾಂ ಜನತಾಗುಂ ಸಂಗೃಹಾಣೀತಿ ಅಂತ. ಗೃಹಾಣೀತಿ ದ್ವಾದಶಾರತ್ನೀರಶನಾ ಭವತಿ, ದ್ವಾದಶ ಮಾಸಾ ಸಂವತ್ಸರಃ, ಸಂವತ್ಸರಮೇವಾವರುಂಧೆ ಮೌಂಜೀ ಭವತಿ, ಊರ್ಧ್ವೈ ಮುಂಜಾಃ ಊರ್ಧ್ವಮೇವಾವರುಂಧೆ, ಚಿತ್ರಾ ನಕ್ಷತ್ರಂ ಭವತಿ, ಚಿತ್ರಂ ವಾಯೇತತ್ ಕರ್ಮ ಯದಶ್ವಮೇಧ ಸಮೃದ್ಧೇ. ಮೊದಲಿಂದ ಹೇಳಿ, ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಕಂಟ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಹೇಳಿ. ಓಂ ಸಾಂಗ್ರಹಣ್ಯೇತ್ಯಾಯಜತೆ ಹೇಳಿ. ಓಂ ಸಾಂಗ್ರಹಣ್ಯೇತ್ಯಾಯಜತೆ ಇಮಾಂ ಜನತಾಗುಂ ಸಂಗೃಹಾಣೀತಿ, ದ್ವಾದಶಾರತ್ನೀರಶನಾ ಭವತಿ, ದ್ವಾದಶ ಮಾಸಾ ಸಂವತ್ಸರಃ, ಸಂವತ್ಸರಮೇವಾವರುಂಧೆ ಮೌಂಜೀ ಭವತಿ, ಊರ್ಧ್ವೈ ಮುಂಜಾಃ ಊರ್ಧ್ವಮೇವಾವರುಂಧೆ, ಚಿತ್ರಾ ನಕ್ಷತ್ರಂ ಭವತಿ, ಚಿತ್ರಂ ವಾಯೇತತ್ ಕರ್ಮ
ಯದಶ್ವಮೇಧ ಸಮೃದ್ಧೇ. ಓಂ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ. ಶಾಂತಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಶಾಂತಿ. ನೋಡಿದ್ರಾ ನೀವು, ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಮಂತ್ರ ನಿಮ್ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಇದನ್ನ ಮಂಗಳಾರತಿ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ. ಹಾ, ಕರ್ಪೂರ ಹಾರತಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾ, ಯಾಕೆ ಕರ್ಪೂರ ಹಾರತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಅರ್ಥನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ನಿಶ್ಚಿಂತ. ಮಂತ್ರ ಕಲ್ತಿದೀವಿ, ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಂದ್ರೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕರಿತೀರಲ್ಪ, ಮಂಗಳಾರತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದು ಬರ್ರಿ ಅಂತಾರಲ್ವಾ. ಹೌದೌದು, ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ರು ಕೊನೆಗೆ ಓಡ್ತಾರೆ. ಯು ಶೌಟ್ ಅಟ್ ಮಂಗಳಾರತಿ ಟೈಮ್, ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಅಂತಾರೆ. ಪ್ರಸಾದ ತೀರ್ಥ ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಯು ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಹೌದು ಮೇಕ್ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ಗ್ಯಾದರ್ ಅಲ್ವಾ. ಹೌದು. ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಟೆಂಪಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿಸಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಮಾಡುವ ಮಂಗಳ ಹಾರತಿ. ಅಂದರೆ ಮಂಗಳ ಹಾರತಿ ಅಂದ್ರೆ ಟು ವಿಶ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಫೋರ್ತ್ ಆಲ್ ಆಸ್ಪಿಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಟು ದಿ ಗಾಡ್, ಟು ದಿ ಪೀಪಲ್, ಟು ದಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಮಂಗಲಾತೀತಿ ಮಂಗಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು. ಮಂಗಲಾತೀತಿ ಮಂಗಳ. ಅದು ಆಹಾರತಿ ಇತಿ ಆ ಮಂಗಳಾರತಿ. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ? ಆಹಾರತಿ ಅಂದರೆ ಟು ಫೆಚ್, ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಫೋರ್ತ್. ಸೊ ನೀವು ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಂಗಳವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ದೀಪ ತೋರಿಸ್ತೀರಿ. ಆ ದೀಪ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀರಿ. ಆ ಕಣ್ಣುಗಳು ದೇವರ ಕಣ್ಣಿಂದ ಆ ದೀಪದ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಆ ದೀಪದಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ, ನಮ್ಮ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ, ನಮ್ಮ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಂತ್ರಗಳು, ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಂತ್ರಗಳು ಅಂತ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಿರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಬುಕ್ ಸೂಲಿಂಗ್ ಅವರೇ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಬನಶಂಕರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂಘ ಲಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಯಾರೊಬ್ಬ ಮಹಾ ಪಂಡಿತರು ಬರೆದಿದ್ರು. ಅದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ನಾನು ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಬನಶಂಕರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂಘದಲ್ಲಿ. ಆ ಅದೃಷ್ಟ ನನಗೆ ಬಂತು. ಐ ಜಸ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ ದ ಬುಕ್ ಆನ್ ಮಂಗಳಹಾರತಿ. ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಕಾಪಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಪಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಏನಂದರೆ ನೋಡಿದ್ರ, ನಮ್ಮ ಐ ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋ ಮಹಾಪಂಡಿತರು ಆ್ಯಂಡ್ ವೇದಶ್ರೀನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅವರಿಗೆ. ಅವರಿಲ್ಲ ಈಗ, ಪಾಪ ದೊಡ್ಡ ಸಾಂಸ್ಕ್ರಿಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರು, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಾಂಸ್ಕ್ರಿಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್, NS ಅನಂತರಂಗಾಚಾರ್ ಅಂತ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ, ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಪ್ರಾಣ. ನಾವು ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಏನಪ್ಪ ನಾನು ಬರಬೇಕಾ? ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಂದು ಯಾವಾಗ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವಾಗ ಬಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಹೀ ಲವ್ಡ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅನಂತರಂಗಾಚಾರ್, ಹೀ ಲವ್ಡ್ ದಿಸ್ ಶ್ಲೋಕ ಮಂತ್ರ. ಏನು, ಯಜನ ಮಾಡೋವಾಗ, ಪೂಜಾ ಮಾಡೋವಾಗ ನೀವೊಬ್ಬರೇ ಪೂಜಾ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಯುವರ್ ಪೂಜಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಅಲ್ಲೇನಪ್ಪ, ಪೂಜಾ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿರಿ ಅಂತಾರಲ್ವ. ಸೊ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಬಂದವರು ಬರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಳಿಸ್ತೀರಲ್ವ. ಇಫ್ ಯು ಇನ್ವೈಟ್ 50 ಪೀಪಲ್, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 5 ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಇದೆ ವೆನ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಮಾರ್ಥಂತು ದೇವಾನಾಂ ಆರ್ ಗಣಾನಾಂ ತ್ವಾ ಗಣಪತಿಗಂ. ಆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಟೈಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ, ಅದಕ್ಕೆ ಊಟ ಟೈಮ್ ಬರುತ್ತಲ್ವ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ತಾರೆ. 50 ಜನರು ಬರ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬರು ಮಿಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೋಕಮ್. ಆದರೆ ಏನನ್ನ ಆಗಲಿ, ಯಾವಾಗನ್ನ ಬರಲಿ ಪಾಪ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಂಗ್ರಹಣ್ಯಷ್ಟ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯತ್ನ. ಅದನ್ನು ಇಷ್ಟಿ ಅಂತಾರೆ. ಇಷ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನಲ್ ರೈಟ್. ಏನು ಮಾಡಿ ಸಂಗ್ರಹಣ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ. ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಆರ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿಸೋದು ಸಾಂಗ್ರಹಣ ಇಷ್ಟಿ ಅಂತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿನೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ, ಆ ಸಾಂಗ್ರಹಣ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೀನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ? ಇಮಾಂ ಜನತಾಗಂ ಸಂಗೃಹಾನಿ ಇತಿ. ದಿ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ performing this kind of sangrahanyashti is to bring forth all people together under one canopy, upon one platform. ಸೊ ಸಾಂಗ್ರಹಣ್ಯೇಷ್ಟ್ಯಾಯ ಜತೆ ಇಮಾಂ ಜನತಾ. ಜನತಾ ಅಂದ್ರೇನು? ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇರ್ತಾರೆ ಜನರು. ಅಂದ್ರೇನಪ್ಪ? ಜನರ ಮರಳು ಜಾತರ ಮರಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಸೊ ದೇರ್ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಮಚ್ ಡಿಸಿಪ್ಲೈನ್ ಅಮಾಂಗ್ಸ್ ಪೀಪಲ್. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ತರಹ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ತರಹ. ಬಟ್ ಅಂಥ ಡೈವರ್ಟೆಡ್ ಪೀಪಲನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಕನ್ವರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿಸಿ ಆ ಮಂಗಳಾರತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ಭೈರಪ್ಪನವರ ಕೆಲಸ. ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಕರಿಬೇಕು, ಟೆಂಪಲ್ ಕರಿಬೇಕು, ಏಯ್ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ರೋ ಅಂತ ಘಂಟಾನಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಸೇರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದ್ರ, ಅವ್ರು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ದಿ ದಿ ಯಜಮಾನ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಔಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಏನು ಅವ್ನು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಹುಡುಗ ಬಂದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಸೋದು ಸಾಂಗ್ರಹಣ ಇಷ್ಟಿ ಅಂತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ? ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗೌಡ್ರೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಇಮಾಂ ಜನತಾಂ ಸಂಗೃಹಾನಿ, ಐ ಆಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ಎ ಕಾಮನ್ ಪ್ಲೇಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಪೂಜಾ ಮಂದಿರಂ ಆರ್ ಟೆಂಪಲ್. ಸೊ ಇಮಾಂ ಜನತಾಂ ಸಂಗೃಹಾನೀತಿ ಅಂಡ್ ದ್ವಾದಶ ರಸನಾ ಋತ್ನಿ ರಸನಾ ದ್ವಾದಶ ಭವತಿ. ಮಾಸ ಸಂವತ್ಸರ. ಇಲ್ಲಿ ರತ್ನ ರಸನಾ ರಸನ ಅಂದರೆ ವೈಸ್ಟ್ಲೆಟ್, ಬೆಲ್ಟ್. ಈ ಬೆಲ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋದಪ್ಪ, ನೀವು ಪ್ಯಾಂಟನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೈಟಾಗಿ ಇಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಬೆಲ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಇರೋಲ್ಲ. ಸೊ ಟು ಸೇ ದಟ್ ವೆನ್ ಯು ಮೇಕ್ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಕಮ್ ಟುಗೆದರ್ ಫಾರ್ ಎ ನೋಬಲ್ ಐಟಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೂಜಾ ಸಿಸ್ಟಮ್, ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ರಸನಾ ಭವತಿ. ಸೊ ದ್ವಾದಶ ಮಾಸಾಹ ಸಂವತ್ಸರ. Actually, samvatsara is the unit. How do you measure your life? Not by month, nor by, in America, in Western countries, they call how many weeks is the, how months, how old is the baby ಅಂದರೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ 2 weeks old ಅಂತಾರೆ, 1 week old ಅಂತಾರೆ. ಈ ವೀಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವರು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಂವತ್ಸರ ಅಪಮಾಯತನಂ ಯಸ್ ಸಂವತ್ಸರಸ್ಯಾಯತನಂ ವೇದ ಆಯತನವಾನ್ ಭವತಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅರ್ಥ. ಆಯತನವಾನ್ ಯೋಪಾಂ ಪುಷ್ಪಂ ವೇದ ಪುಷ್ಪವಾನ್ ಪ್ರಜಾವಾನ್. ಆಮೇಲೆ ಈ ಸಂವತ್ಸರವನ್ನು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಏನಂತೆ, ಯೋಪ್ಸುನಾವಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾಂ ವೇದ ಪ್ರತ್ಯೇವ ತಿಷ್ಠತಿ ಅಂತ ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಪರಿಷತ್ತಲ್ಲಿ, ಅರುಣ ಪ್ರಶ್ನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಮಂತ್ರ ಪುಷ್ಪ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಬಿ ದಿ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್, ಪ್ರತಿ ಏವ ತಿಷ್ಠತಿ. ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ಕೀರ್ತಿವಂತನಾಗಿರಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರೋರು ಕೂಡ ಕೀರ್ತಿವಂತರಾಗಿರಬೇಕು. ಅವರು ಹಾಳಾಗಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ದಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕೀರ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಕಾಮನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅವನು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಉದ್ಧರಣ. ಅದೇ ಕೃಷ್ಣ ಲೀಲಾಮೃತಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲೀಲಾಸುಖ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವೇದಾನುದ್ಧರತೆ ಜಗನ್ನಿವಹನುತೆ ಭೂಗೋಳ ಮುದ್ಧುಚ್ಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ. ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಕೆಲಸ ಏನಂದರೆ, ಇದು ಭೂಗೋಳವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ವೇದಗಳನ್ನು, ಅದು ಒಂದೊಂದು ಅವತಾರ. ವೇದಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ವಿಷ್ಣು ವೇದಾನುದ್ಧರತೆ ಜಗನ್ನಿವಹನುತೆ. ಸೊ ಹಿ ವಿಲ್ ಬೇರ್ ದಿ ಮೈಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪೀಪಲ್. ವಿಷ್ಣು ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದರೆ, ಪಾಪ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಇಷ್ಟಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭರ್ತೃಹರಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ವಿಷ್ಣುರ್ಯೇನ ದಶಾವತಾರಕ ಹನೇ ಕ್ಷಿಪ್ತೋ ಮಹಾಸಂಕಟೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಸಂಕಟಗಳೇ ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟಗಳೇ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಡೈವರ್ಟಿಂಗ್. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಂಗ್ರಹಣ್ಯೇಷ್ಟ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೃಣೀಮಹೇ. ಸೊ ವೃಣೀಮಹೇ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಚಾಯ್ಸಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೂಸ್. ನಿಮ್ಮ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಈಗ ಏನು ತೊಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು, ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಿ ವಾಂಟ್ ಟಿಕ್ ಫಾರ್ ಸರ್ಟನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಐಟಮ್ ವಿಚ್ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಲೂಸ್ ಆರ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಉಪ್ಪು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದುಬಿಡಿ ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿ ಕರಿವಿನ ಸೊಪ್ಪು ತೊಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ನೀವು ಅದೆರಡು ಮರ್ತು ಬರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಅಂಗಡಿಗೆ. ಹಂಗಲ್ಲದೆ, ಸೊ ಅದು ಮಾತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾಕೆಂದರೆ ಗಾತುಂ ಯಜ್ಞಾಯ
Gatum Yagnapataye. Ga Gakara. So Gakara has got number of meanings. So Gatum another Abhyaya. Gatum Gatum. Andre it's all to go, to go, to go. Or to know, to know, to know. Or to sing and sing and sing. Gaya is also meaning singing. So you have to sing the praise of the yajna. You have to sing the praise of the yagnapati. That's why you say at the end, ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಯಜ್ಞ ಯಜ್ಞಂಗಚ್ಚ ಸ್ವಾಹ ಯಜಮಾನಂಗಚ್ಚ ಸ್ವಾಹ ಆಮೇಲೆ ಮಾಂ ಗಚ್ಚ ಅಂತ ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಗಾತುಂ ಯಜ್ಞಪತಯೇ ಯಜ್ಞಿಪತಿ ಯಜ್ಞವರೆಗೆ ರಾಡ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ who are going to organize. Even Govindaraj is also going to organize the Soundarlari Homa in the month of March in his place, probably or in our place. So, ಅಂತ ಒಂಥರ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೋಮ would be there. ಹಂಗೆ that's what is called as ಯಜ್ಞಪತಿ. So, ಯಜ್ಞ, ಯಜ್ಞಪತಿ, ಯಜ್ಞಾಂಗ, ಯಜ್ಞಜಿಹ್ವಾ, etc. That's why in Vishnu Sahasranamam, everything connected to yajna is Vishnu Rupaya. ಸೊ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಸಾಯ ವಿಷ್ಣು ರೂಪಾಯ ವ್ಯಾಸ ರೂಪಾಯ ವಿಷ್ಣವೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿಷ್ಣು ಈಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್. ಇನ್ನೂ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ವಿಷ್ಣು ಅನ್ನುವಾಗ ಗಣಪತಿ ಮಾತ್ರ ವಿಷ್ಣು ಅಲ್ಲ. ಎನಿ ಗಾಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ವೇ, ದಟ್ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಎ ವಿಷ್ಣು. ಸೊ ವಿಷ್ಣು ಸ್ವರೂಪಾಯ. ಅದರಿಂದ ಇವನು ಯಾರು ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ಭೂದಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯ ಅಡ್ಡ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನೋ ಹಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಪ್. ಯಾಕಂದರೆ ಮಾತು ಸತ್ಯಂ. ಆ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಶ್ಲೋಕ, ಒಳ್ಳೆ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಪೋತನ. ಈ ಸೇಸ್ ವಿಪ್ರಾಯ ಪ್ರಕಟೌ ವ್ರತಾಯ ಭವತೆ ವಿಷ್ಣು ಸ್ವರೂಪಾಯ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ತುಭ್ಯಂ ಅಟಂಚು ಕ್ರಿಯಾ ಕ್ಷಿಪೃಂಡೈ ಧನುಜೇಶ್ವರುಂಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ ಧನುಜೇಶ್ವರುಡು ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಏನು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವಿಪ್ರಾಯ ಪ್ರಕಟವ್ರತಾಯ, ಆ ವಿಪ್ರನಾಗಿರುವನು ಪ್ರಕಟವ್ರತನಾಯ ಅಂಡ್ ವಿಷ್ಣು ಸ್ವರೂಪಾಯ. ದಾನ ತಗೊಳ್ಳೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಿಷ್ಣು ರೂಪಗಳೇ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿ ದಾನದ ದುಡ್ಡು ಇನ್ ಎ ಫ್ರೂಟ್ಫುಲ್ ವೇ, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಪರ್ಸನಲ್ ಗೈನ್. ಅದರಿಂದ ಗಾತುಂ ಅಂಡ್ ನಮ್ಗೇನು ಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಗಾತುಂ ಯಜ್ಞ, ಗಾತುಂ ಯಜ್ಞಪತಿ ಆದಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಡು ಯು ವಾಂಟ್? ದೈವೀಹಿ ಸ್ವಸ್ತಿಹಿ ಅಸ್ತು ನಃ. ನಃ ಅಂದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನೋ ಪ್ರೇಯರ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲೈಸ್ಡ್. ಅದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಗೋಯಿಸಮ್ ಇನ್ ಎನಿ ಪ್ರೇಯರ್. ಯಾವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ತಗೊಂಡ್ರು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪರ್ಸನಲ್. ದೇರ್ ಈಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಪರ್ಸನಲ್. ಸೊ ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ತಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಆರೋಗ್ಯ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಂದರೆ ನೀವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವನ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನ್ ರಾಮಾಯಣ ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಾನರು ರಾವಣಾಸುರ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದರೆ ಆಲ್ ವಾನರಾಸ್ ವರ್ ಡೌನ್. ನೋ ಅಂಡ್ ಅವಾಗ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜಾಂಬವಾನ್ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲಿದ ನಮ್ಮ ಆಂಜನೇಯ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವೇರ್ ಆಂಜನೇಯ ಇಸ್ ದೇರ್. ಬಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಹಿ ಫೌಂಡ್ ಆಂಜನೇಯ, ಬಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಲೈಫ್, ಬಟ್ ವಿತ್ ಇಂಜುರಿ ಅಂಡ್ ಆನ್ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್. ದೆನ್ ಜಾಂಬವಾನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ಅಯ್ಯ ನೀನೊಬ್ಬನು ಹನುಮಾನ್, ನೀನೊಬ್ಬನು ಬದುಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಜೀವಂತರಾಗ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ನೀನು ನೋಡಿದ್ದು ನನಗೆ ಪುಣ್ಯ ಬಂತು. ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಹೋಗಿ ಸಂಜೀವನಿ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮೂಲಿಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಾಪ. ಸುಷೇಣ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ದಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಅಮಂಗ್ ಅವರ್ ವಾನರಾಸ್. ಸೊ ಯು ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಸಂಜೀವನಿ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಹನುಮಾನ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿದಾತ. ಅವನೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಜಾಂಬವಂತನ ಮಾತೇ ಬಲಂ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ಗೆ. ರಾಮನ ಧ್ಯಾನವೇ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಸಪೋರ್ಟ್. ಸೊ ಸುಗ್ರೀವನ ಆಜ್ಞಾ ಆ ಸುಗ್ರೀವನ ಕರುಣೆ ಮಹಾರಾಜರ ಮೂರು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಗೋಸ್ ಟು ದಟ್ಸ್ ಪರ್ವತಂ.
brings the entire Sanjeevani Parvatam by itself. And the ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಜೀವನಿ ಪರ್ವತ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, as per his intention and prayer, only all Vanaras became all right. And next morning, when Ravana, all people come for next fight, all Vanaras were ready to fight with them. Imagine that. So that Sanjeevani ಅಂತಾರೆ, ಈಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಆ ಸಂಜೀವನಿ ಕರಣಿ ಅಂತಾರೆ. There are so many herbs, Ayurvedic, and that will be helpful for so many permanent cure of our complaints. ಯಾರು ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಡಾಕ್ಟ್ರು, ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಇದೆ, ಅದು ಆಯುರ್ವೇದ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು, ತುಂಬ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾರೋ ಬಂದು ಉಪಯೋಗ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮವರು ಬಂದು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಲೋಕಲ್ ಪೀಪಲ್ಲು, ಅರೌಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಯಾರದ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್. ಹಾಗೆ ಈ Hanuman brought the mountain and saw that all people are up with rejuvenation and strength. ಅದು ರಾಮ ಅನುಗ್ರಹ, ವಿಷ್ಣು ಅನುಗ್ರಹ. So ಮತ್ತೆ he just put back the mountain and then came back and ready in the morning to start the next fight. ಅದು that's why it is called as ಸ್ವಸ್ತಿರ್ಮಸ್ತು ಸ್ವಸ್ತಿರಸ್ತು ದೈವೀ ಸ್ವಸ್ತಿ. ದೈವೀ ಸ್ವಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಡಿವೈನ್ ಆರೋಗ್ಯ. ಅಂದ್ರೂ ನಾವು ಚೋಟ ಮೋಟ ರೋಗಗಳು ಬಾಧೆಗಳು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ದಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಮೇಕ್ ಯು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಆನ್ ದಿ ಬೆಡ್. ಇವಾಗ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಪಾಪ ಎಷ್ಟೊಂದು ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ವೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದಿ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಬಿಕಮ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಟು ವಾಕ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಆ ಥರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನೋ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಗೋ ಆಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗಂದ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ರೇ ದೈವೀ ಸ್ವಸ್ತಿ ನಹ ಅಸ್ತು. ಅಸ್ತು ಈಸ್ ಎ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೈವೀ ಸ್ವಸ್ತಿ ಈಸ್ ದೇರ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಬಿ ವಿತ್ ಯು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಅಲೋಪತಿಕ್ ಥಿಂಗ್. ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದ್ಸಲ ಯಾವ ನೊಪ್ಪಿ ಇದೆಯೋ ಆ ನೊಪ್ಪಿಗೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ನೊಪ್ಪಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಟೆಂಪರರಿ. 24 ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಸೇ ಆಲ್ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ 24 hours ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ವಿ ಶುಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ದೈವೀ ಸ್ವಸ್ತಿ ನಹ. ನಹ ಅಂದರೆ ನೀವು, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಟೌನು, ನಿಮ್ಮ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಿತ್. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಸ್ತಿರ್ಮಾನುಷೇಭ್ಯ. ಮಾನುಷ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವಾಗ ಕಿನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬರುತ್ತೆ, ರಿಲೇಷನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾನವ ಪ್ರಪಂಚ. ಮಾನವ ಪ್ರಪಂಚ ಅನ್ನೋ ಹೇಳಿದಾಗ ಮಾನವ ಅಂದರೆ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಪವರ್. ಮನುದಿಂದ ಬಂದಿರೋರು, ಮನು ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಡಿಸೆಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾನವರು. ಆ ಮಾನವರು ಅನ್ನುವಾಗ ಬುದ್ಧಿ ಒಂದಿದೆ, ಸರ್ವಶ್ಚ ಜಂತೋ ಬುದ್ಧಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಎ ಮ್ಯಾನ್, ಎ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್, you must have that, you have the human intelligence, and the human intelligence is definitely different from the animal intelligence. Animal intelligence is stagnant, human intelligence is mobile or vibrant, or it is ಮೊಬೈಲ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾನುಷೇಭ್ಯ ಸ್ವಸ್ತಿ. ಮನುಷ್ಯರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಸ್ವಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ವಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾನುಷೇಭ್ಯ ಸ್ವಸ್ತಿ ಅನ್ನುವಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಆಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಯಜ್ಞ, ಯಾಗ, ಕ್ರತು, ಪೂಜಾ, ಅರ್ಚನಾ, ಅಭಿಷೇಕ, ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ, ಹೋಮ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರು, ಅಂದರೆ ಮಾನವರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಏನು ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಋಷಿಗಳು, ಮಾನುಷೇಭ್ಯ ಸ್ವಸ್ತಿ. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅಂದ್ರೇನು, ಯಾರು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಯಜ್ಞ ಈಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್, ಮನಿ ಪವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈನ್ ಪವರ್. ನೋಡಿದ್ರಾ, ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಇಸ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್, ಮನಿ ಪವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈನ್ ಪವರ್, ಈ ಮೂರು ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಯಜ್ಞ. ಅಂದರೆ ಡಿವೈನ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಅದಂದರೆ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೇ ಭವಾನ್ಯ ತನ್ಮೇ ಮನಸ್ಸಿವ ಸಂಕಲ್ಪಮಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಯಜ್ಜಾಗ್ರತೋ ದೂರ ಮುದೈತಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ತನ್ಮೇ ಮನಸ್ಸಿವ ಸಂಕಲ್ಪಮಸ್ತು. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಮಾನಿಟರ್, ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೈಲೆಂಟ್. ಅದರಪ್ಪ, ಹೌದು ಸರ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಲೀಡರ್,
If you are a leader, all people will follow. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಅಗ್ನಿ ಇಸ್ ದ ಲೀಡರ್. ಅಗ್ನೇ ಏನಪ್ಪ ಬೇಕು? ನಯ, ಲೀಡರ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಸುಪಥ, ಇನ್ ರೈಚಿಯಸ್ ಪಾತ್. ಯಾಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ರಾಯೇ, ಹೆಲ್ತು, ವೆಲ್ತು, ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ಸು, ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ ಅಂಡ್ ಎಮ್ಯಾನ್ಸಿಪೇಷನ್, ಇದೆಲ್ಲ ರಾಯ. ಸೊ ಸುಪಥಾರಾಯೇ, ಯಾರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅಸ್ಮಾನ್, ಯಾರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೋ, ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಅಸ್ಮಾನ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ವಿಶ್ವಾನಿ ದೇವ ಮಯುನಾನಿ ವಿದ್ವಾನ್. ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರ ಹಣೆ ಬಾರ, ಕ್ಯಾಲೆಂಡರು, ಡೆಸ್ಟಿನಿ, ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿನಗೆ. ಸೊ ವಿಶ್ವ ಅಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ವಯುನಾನಿ ವಿದ್ವಾನ್. ಆದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಯ್ಯೋ ಚಸ್ಮ ಜುಹುರಾಣ ಮೇನ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿವಿಧವಾಗಿರುವ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಸಿನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಔಟ್ವಿಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪಾಪ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಉಫ್ ಅಂದರೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿರೋ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ವೆಪನ್ಸ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಮಧೇಯ. ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ, ಆರ್ ಕಿಚನ್ ವೇರ್ ಅಂತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಯು ಕ್ವಾಲಿಫೈ ದ್ಯಾಟ್. ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಇರುವಾಗ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ. ಸೊ ಜುಹುರಾಣ ಮೇನಃ. ಜುಹುರಾಣ ಅಂದರೆ ಸೀರಿಯಸ್. ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದರೂ ಅದು ಹೊಟ್ಟೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಟು ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ಆ ಮಸಿ ಎಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬೇಕು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಮನೆ ಆ ತಾಯಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಪಾತ್ರೆಗಳು ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೂದಿ ಹಚ್ಬಿಟ್ಟು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಬೂದಿ ಹಚ್ತಾರಂದ್ರೆ ವಾಶ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಈಸಿ. ಆ ಮಸಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಲ ನೀರು ಹಾಕಿ ಮಣ್ಣಿಂದ ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಶೈನಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಒಂದು ಈ ಸ್ಟೋನ್ ಮರಿಗಳು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅಡುಗೆ ಮೇಲೆ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಬೂದಿ ಹಚ್ಬಿಟ್ಟು. ಬಿಕಾಸ್ ಮೃದ್ವಾರಿಣ ಶುಚಿಹಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಭರ್ತುಹರಿ. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಲೀನ್ಡ್ ಅಪ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ವಿತ್ ಮಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್. ಮಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಆರ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸ್. ಆದರೆ ದುಡ್ಡು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸ್. ಆಲ್ ಆರ್ ಡಿಫೀಟೆಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಮಣ್ಣು ಅಂಡ್ ವಾಟರ್. ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಸೋಪ್ ಸಿಗ್ದವ್ರೆ ನಾನು ಮಣ್ಣಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೊಳೆ. ದಿಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ದ ಮೈಂಡ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರ. ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್ ಪೀಪಲ್. ನಾನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು, ಭರ್ತೃ ಹೇಳಿದೆ, ಮೃದ್ವಾರಿಣ ಶುಚಿಹಿ ಅಂತ 2 ಸಾಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆ ಮಣ್ಣಿಂದ ತಿಕ್ಕಿದ್ರೆ, ರಬ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಮಸಿಯೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಪಾಪ, ಭಯ ಮಣ್ಣನ್ನು. ಅಂದರೆ ಭೂದೇವಿಯ ಟಚ್, ಅಮ್ಮನ ಟಚ್. ಸೊ ಭೂಸ್ಪರ್ಶ ಆದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಗುವು ಭೂಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಯಾವಾಗ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ, ಶಿರೋದರ್ಶನ ಒಂಥರಹ ಜಾತಕ, ಆಮೇಲೆ ಭೂ ಸ್ಥಾಪನ ಇನ್ನೊಂದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಒಂದು ಚೇಟ ಮೇಲೆ ಚೇಟ್ಲ ಪಂಡ್ಕೊಬಿಡ್ತಾರೆ ಬೇಬಿನಿ. ದಟ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಟ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್. ನೋ, ಒಂದು ಚಾಟಲೋ ಪಡೆಸಿಸ್ತಾರೆ ಬೇಬಿನಿ. ಸೊ ಈ ಥರ see, in olden days, our Indian heritage had lot of healthy programs. Anyway, so swastir manushebhyaha, nodidira. And in ಊರ್ಧ್ವಂ ಭೇಷಜಂ ಜಿಗಾತು. ಭೇಷಜಂ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸಿ ಜಿಗಾತು ಅಂದರೆ ಜಯಯುಕ್ತವಾಗಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೂಟಬಲ್ ಫಾರ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಬಿಕಮ್ ಆಲ್ ರೈಟ್. ಕೆಲವರು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಟ್ರೈ ಮಾಡಪ್ಪ 5 days ಅಂತಾರೆ, ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಡಾಕ್ಟರ್ಸು. ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು 4-5 ಸಾರಿ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅವನ್ನೇ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಟ್ರಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರರ್ ಅಲ್ವಾ, ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟೇಷನ್. ಇದು ತೊಗೊಂಡು ನೋಡಿ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೋ ಅಂತ ನೋಡೋದೇನಿದೆ, ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾರೆ ಅವರು. ಹಂಗಲ್ಲದೆ ಭೇಷಜಂ ಊರ್ಧ್ವಂ ಜಿಗಾತ್, ಅರ್ಥವಾಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಡ್ ಟು ದಿ ಥಿಂಗ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫ್ರೂಟ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೂವ್ ಆಲ್ ಅವರ್ ಕಂಪ್ಲೈಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಊರ್ಧ್ವಂ ಜಿಗಾತ್ ಭೇಷಜಂ.
ಅಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದರ ಆಲ್ದಿಂದ ಏನಾಗಬೇಕಿದ್ರೆ ದ್ವಿಪದೇ ಶಂ ಅಸ್ತು, ಇದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಇವು ನಾರ್ಮಲಿ ಇಂತಹ ಮಂತ್ರಗಳು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್, ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಲ್ಲಿ ಯಾವೈ ದೇವತಾ ತಾವೈ ಪ್ರವೇದವಿದೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿ ತಿಷ್ಠಂತಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ನಮಸ್ಕುರ್ಯಾತ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ನಮಸ್ಕುರ್ಯಾತ್ ನಾಶ್ಲೀಲಂ ಭಾಷಯೇತು. ಅಂದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಇನ್ ಟ್ರೂ ಸೆನ್ಸ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿ ಗಾಡ್ಸ್ ಇನ್ ದರ್ ಹೆಡ್. ಯಾಕೆ ಪುರುಷೂಕ್ತಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ತಸ್ಯ ದೇವ ಅಸನ್ವಸೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ನಮೋ ರುಚಾಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಯೇ ರುಚಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಂ ಜನಯಂತಹ ದೇವಾ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅಂಥ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾರೆ? ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮಂತ್ರಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಧೀನಂ ಮಂತ್ರ ಅಂತಾರೆ. ಈ ಮಂತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ದ್ವಿಪದೇ ಶಂ ಅಸ್ತು ಅಂತ ಜಪ ಮಾಡಿದರೆ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಟ್ ಅವರ್ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ, ಸಿಡ್ಯಾಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಇರ್ಬೋದು ರಾಮಾನುಜಂ. ಅವ್ರ ತಂದೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ತಂದೆಯವರು ಒಂಥರ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಹಸುಗೆ ತುಂಬ ಬಾಧೆ ಆದರೆ ಆವಾಗ ಆ ರುದ್ರದಲ್ಲಿ, ಈಗ ರುದ್ರ ಇಸ್ ಪಶುಪತಿ, ಆ ರುದ್ರ ಪೂರ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿ ತ್ರಯಂಬಕಂ ಯಜಾಮಹೇ ಅದೊಂದು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಣಾನಾಂಗ್ರಂಧಿರತಿ ರುದ್ರೋ ಮಾ ವಿಶಾಂತಕಃ ತೇನಾನ್ಯೇನಾಪ್ಯಾಯಸ್ವ ಶನ್ನೋ ಅಸ್ತು ದ್ವಿಪದೇ ಚತುಷ್ಪದೇ ಅಂತ ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆ ಅವರು ಜಪ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರುಳೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಇವರು ರಾಮಾನುಜಂ ಅವರ ತಂದೆ ಪರಾಂಕುಶಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು. ಬಟ್ ನನಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ನನ್ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಅವರೇನೆ, ರಾಮಾನುಜಂ ಅವ್ರ ತಂದೆ. ನಮ್ ತಾಯಿ ಫುಲ್ ವೇದ ಇದು ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧ ಕಲ್ತಿದ್ದೆ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ. ಏಕಲವ್ಯ ಅಂತ ಅಮ್ಮನ ಬಿಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಜಮೀನ್ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲೇ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ. ಸರಿ, ಪರಾಂಕುಶಾಚಾರ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ನಾನು ಬಿಡುದಲ್ಲ, ಅವಾಗ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಸರ್, ನೀವು ಅಮ್ಮನ ಅದೃಷ್ಟ ಇದು. ನಿಮ್ಮ ಭಾಗವತರ ಕೈಯಿಂದ ನಮ್ ತಾಯಿ ಗುರುಗಳು ನನ್ನ ಉಪನಯನ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಅವರೇನೆ, ಪರಮಶಾಚಾರ್ಯರೇ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು. ನನ್ ಮಗಳ ಮದುವೆ ಎಲ್ಲಾನು ಅವರೇ. 72 ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಮದುವೆ. ಆಮೇಲೆ ಗುರುಳೆ, ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಸಾರಿ ಇಂಟರ್ಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ ಇದು ಮುಗಿದ್ಬಿಡ್ಲಿ. ಅದ್ ಗುರುಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಲಿ. ಶನ್ನೋ ಅಸ್ತು ದ್ವಿಪದೇ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ 2 ಲೆಗ್ಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ದ್ವಿಪದ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರು, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಶಾಂತಿ ಇರಬೇಕು. ಟೆಂಪರರಿ ಶಾಂತಿ ಬೇಡ, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಶಾಂತಿ ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಸುನಾಯಾಸೇನ ಮರಣಂ ವಿನಾ ದೈನ್ಯೇನ ಜೀವನಂ ಅನ್ನೋದು ಶಾಂತಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಏನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಿ ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲಿವ್ ವಿಥೌಟ್ ಇನ್ ಆಯಾಸ, ಡಿಸೀಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಾಯಾಸೇನ ಸುನಾಯಾಸೇನ ಜೀವನಂ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಮರಣ ಕೂಡ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೊರಟೋಗ್ಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಚತುಷ್ಪದೇ ದಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಅವರ್ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್. ಅಂದರೆ 4 ಲೆಗ್ಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಚತುಷ್ಪ. ಹಸುವು, ಕುದುರೆ, ಎಲ್ಲ ಪಶುಗಳು ವೈಲ್ಡ್. ಗ್ರಾಮ್ಯಾಶ್ಚ ಮೇ ಆರಣ್ಯಾಶ್ಚ ಯಜ್ಞೇನ ಕಲ್ಪಂತಾಂ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಗ್ರಾಮ್ಯ ಪಶುಗಳು, ಅರಣ್ಯ ಪಶುಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಹಕ್ಕಿಗಳು, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಆನಂದವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ನೇಚರ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್. ವಸಂತ ಕಾಲ ಬಂದಮೇಲೆ ಕಕ್ಕು ಶುಡುಕು. ಸೊ ವಸಂತಕಾಲೇ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ಅದೇನು ಕೋಗಿಲ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಸೊ ಚತುಷ್ಪದೇ ಇದೆಲ್ಲ ಬಯಸಿದ ಮೇಲೆ ಶಾಂತಿ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿಯಪ್ಪ? ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಂತಿ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ. ಶಾಂತಿ ಅಂದರೆ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ. ಈ 3 ಲೋಕಗಳಿಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಭೂದೇವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೀವ ಪರಮಾತ್ಮ. ಸೊ ಆ ಭೂಮಿ, ಆಕಾಶ, ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಮೂವ್ 90 degrees ಟು ದಿ ಅರ್ತ್. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಲ್ವ, ನಡೆದಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಇನ್ ದಿ ಏರ್. ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಒನ್.
ಯಾ ಭೈರಪ್ಪ ಓದ್ಬಿಡಪ್ಪ. ಶನ್ನೋ ಮಿತ್ರಶ್ಯಂ ವರುಣಃ ಒಂದ್ಸಲ ಓದಿ. ಶಂ ನೋ ಮಿತ್ರಶ್ಯಂ ವರುಣಃ ಶನ್ನೋ ಭವತ್ವರ್ಯಮಾಂ ಶನ್ನ ಇಂದ್ರೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿಃ ಶನ್ನೋ ವಿಷ್ಣುರುರುಕ್ರಮಃ ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಸ್ತೆ ವಾಯು ತ್ವಮೇವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸಿ ತ್ವಮೇವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಬ್ರಹ್ಮ ವದಿಷ್ಯಾಮಿ ಋತಂ ವದಿಷ್ಯಾಮಿ ಸತ್ಯಂ ವದಿಷ್ಯಾಮಿ ತನ್ಮಾಮವತು ತದ್ಭಕ್ತಾರಮವತು ಅವತು ಮಾಂ ಅವತು ಭಕ್ತಾರಂ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಹಿಯರ್ ಸಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಡಿಸೈರ್ ಹೇಳಿದಿರಿ. ಇಲ್ಲಿ ತಚ್ಚಯ್ಯೋರ್ ಆವೃಣಿಮ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಫೀಟ್ ಆಫ್ ಪರಮಾತ್ಮ. And also your desire to know more and more about the sacrifice, to know more and more about the yagnapatis. See, it is always a good search to find out those people who shoulder the responsibility of conducting some dharma kriyas. For example, I know one person, he just signed a check of 60,000 rupees given to an organizer saying that, sir, ನೀವು ಈ ದುಡ್ಡನ್ನು ತಗೊಂಡು ಒಂದು 30 ಜನರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಉಪನಯನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಸಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಸಿ ಟು ಸೈನ್ ದಿ ಚೆಕ್ ಆಫ್ 60,000 rupees, ಬಟ್ ಟು ಗ್ಯಾದರ್ 30 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಸ್ ಆರ್ ವಟೂಸ್ ಗೆಟ್ ದೆಮ್ ಉಪನಯನ ಡನ್ ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಜಾಬ್. ಹೌದಾ ಭೈರಪ್ಪನವರೇ? ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಜಾಬ್. ಭೈರಪ್ಪನ ನಮ್ಮ ವೇದಗಂಗಾ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡಿ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಅಷ್ಟೋ ಇಷ್ಟೋ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತೀರಿ, ಬರ್ತಿ ಬಿಡ್ತೀರಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ವೇದಗಂಗಾ ಬರುತ್ತೆ 29 ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ 350 ಪೇಜಸ್ಸು ನಿಮಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆಯಾ, ಓ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟು ಡೂ ಫಾರ್ ಎನಿ ಧರ್ಮಕ್ರಿಯಾ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್. ಅದು ಒಂದಾಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಡಿವೈನ್ ಗ್ರೇಸ್. ಆ ದೈವಿ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಆ ದೈವಿ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಆ ದೇವತೆಗಳು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. Who are the gods whom you want to choose for the sake of smooth life in our life? ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವನ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ವಿ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ಮಿತ್ರ, ವರುಣ, ಅರ್ಯಮ, ಬೃಹಸ್ಪತಿ, ವಿಷ್ಣು, ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ನಾವು ಪಿಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ವೃಣೀಮಹೇ. So who are the gods whom you have selected, from whom you can directly get all these kinds of expected benefits or desired benefits? ಅಂದರೆ ಈ ದೇವತೆಗಳು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. In the next session, I will try to explain why only these gods have been selected and what are their main functions. For example, Mitra and Varuna. Mitra is giver of the day, giver of the rain. Varuna is the monitor of the rain, monitor of the waters, and repository of all the water. So, Adara Mitra and Varuna, they are known for especially very good things. So, we'll come to know about it next class. You inspire others also, because people feel perspiration. Yo, class, hogbeka, time illa. At least I don't know how many people are reading the Mahanyasam YouTube, which our Sheshachalaya is doing. 107 or 10 ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಪಾಪ ಅವರು. So I think in course of time, one by one, we'll find time to see through. We'll stop ಮಾಡೋಣ. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ. ಓಂ ಸಹನಾ ಭವತು ಸಹನೌ ಭುನಕ್ತು ಸಹ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು, ಮಾ ಕಚ್ಚಿತ್ ದುಃಖಭಾಗ್ ಭವೇತ್.
ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀ ವೇದ ಪುರುಷ ಆಶೀರ್ವಾದೋ ಅಸ್ತು. ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಹರಿ ಓಂ.